सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट नाम दा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स इन्हां वीडियोज़ नूं बड़े ही ध्यान नाल वेखण तां जो उन्हां दी अंडरस्टैंडिंग वध सके एंड अंडरस्टैंडिंग या फिर समझ दे वधण दे नाल नाल उन्हां दे जिहड़े नंबर ने जी वो भी वधणगे, जिहदे नाल वो आपदा PS टैट दा एग्जाम या फिर C टैट दा एग्जाम बड़े ही वधिया नंबरां नाल क्लीयर कर सकदे ने। सो जेकर तुसी अजे भी तैयारी नहीं शुरू कीती ते हुण तो शुरुआत कर दवो। पेपर क्लीयर कराउण दी गारंटी अपने चैनल दी। सो शुरुआत करते हैं अज की अपनी क्लास की शुरुआत करने तो पहला चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दिओ एंड इस तरह दी वीडियोज़ प्राप्त करते रहने लई बैल आइकन प्रेस कर दिओ। गल कर रहे हैं आपां ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट की। ग्रोथ की हुंदी है जी? ग्रोथ आपां वाधा नूं कह दिंने आ। ग्रोथ किनूं कहने आ जी? ग्रोथ आपां वाधा नूं कह दिंने आ ते डिवेलपमेंट आपां विकास नूं कह दिंने आ। डिवेलपमेंट बारे मैं तुहानूं थोड़ा बहुत दस्सण दी कोशिश कीती सीगी कि डिवेलपमेंट तुसीं किहनूं कह सकदे हो। अज आपां इन्हां दोनां दे विच डिफरेंस जिहड़ा हैगा जी विद एग्जाम्पल्स समझण दी कोशिश करांगे कि ग्रोथ की हुंदी है, इहदी परिभाषा वेखांगे, नेचर वेखांगे, कुछ उदाहरणां वेखांगे। उदाहरणां दे नाल नाल आपां वेखांगे कि किहड़ियां चीज़ां इन्हां दोनां ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट नूं प्रभावित करदियां ने एंड समा सीमा वेखांगे, मुलांकण किवें कीता जा सकदा है इन्हां दोनां दा ते पोषण दी की भूमिका हुंदी है इन्हां दोनां दे विच जदों आपां ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट की गल करदे हां, वाधा अते विकास की जदों आपां गल करदे हां। सो तुहाडे सामने मैं एक PDF ओपन की हुई है, टेबल बनाया होया बड़े ही वधिया तरीके नाल, जिथे मैं तुहानूं पहला मैं ग्रोथ बारे दसूंगा, उस तो बाद मैं डिवेलपमेंट बारे दसूंगा। जिवें पहला परिभाषा वेख लैने आ कि किसी भी व्यक्ति का जेकर उहदी हाइट वध रही है, ਉਹਦਾ weight वध रहा या फिर कोई होर भी ਇਹੋ जी चीज़ वध रही है जिहड़ी कि मापणयोग हैगी है, जिन्हों मापिया जा सकदा, मैजर किया जा सकदा, उन्हें तुसी ग्रोथ का नाम दिंदे हो। तो डिवेलपमेंट किहनूं कहने हो? डिवेलपमेंट तुसी ओवरऑल चेंजिस कहने हो। ओवरऑल चेंजिस का की मतलब हैगा जी? ओवरऑल चेंजिस का मतलब यह है कि ग्रोथ के नाल नाल भाव यह कि हाइट, वेट ते उहदा जिहड़ा मैजरेबल एट्रीब्यूट्स होणगे, होर जिहड़ियां चीज़ां मापणयोग चीज़ां होणगियां जी वो तां वधणगियां ही, उहदे नाल नाल उस बच्चे दी, क्योंकि आपां विकास की गल कर रहे हैं, बच्चे दे विकास की गल कर रहे हैं, उस बच्चे दियां एबिलिटीज वधणगियां, योग्यतावां वधणगियां, कुछ स्किल्स दे विच भी बदलाव आ सकदे है कि मान लो कोई बच्चा जिहड़ा हैगा सी उहदा विकास हो रहा ते ओह नवीं नवीं चीज़ां सीख रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उहदियां डेवलप हो रही ने एंड उहदा जिहड़ा बिहेवियर हैगा जी वो भी चेंज हो रहा। सो इस तरह के सुधारां नूं या फिर इस तरह की इंप्रूवमेंट नूं जो कुछ बच्चा सीख रहा, ओवरऑल जिहड़ी डिवेलपमेंट होगी जी उहनूं आपां कह डिवेलपमेंट का नाम देवांगे, विकास का नाम देवांगे। दूजी गल आपां करदे हां नेचर की कि जदों आपां ग्रोथ की गल करदे हां ये क्वांटिटेटिव हुंदी है। क्वांटिटेटिव का की मतलब है जी? क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि जिन्हों तुसी मिण सकते हो। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव की हुंदा है जी? मात्रात्मक जिन्हों तुसी मिण सकते हो, जिन्हों आसानी नाल मिणिया जा सकदा आ, आसानी नाल मापिया जा सकदा आ। ते जदों आपां ग्रोथ की गल करांगे, ग्रोथ वैसे क्वालिटेटिव दे नाल नाल क्वांटिटेटिव भी हुंदी है। एक गल तुसी समझ लो कि ग्रोथ एक नैरो कंसैप्ट है, डिवेलपमेंट एक वाइडर कंसैप्ट है। भाव यह कि डिवेलपमेंट दे विच ग्रोथ तो आऊगी ही आऊगी, बट ग्रोथ दे विच आ जिहड़ा वाधा तुहानूं विख रिहा इहदे विच विकास नहीं आऊगा। सो इस गल नूं तुसीं समझ गए होणे आ कि जदों आपां डिवेलपमेंट की गल करदे आ, ये क्वालिटेटिव है, ये मोर कंपलैक्स हैगा आ, मल्टी फैसेटेड है। मतलब ये कि इनू मिलना बड़ा ही औखा काम है, ये बहुत ही गुंझलदार प्रोसैस है जेकर तुसी किसी भी परसन के डिवेलपमेंट नूं मैजर करना चाहते हो। बट ग्रोथ की है जी? ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। हुण जदों तुसी मिल नहीं सकते हो किसी भी चीज़ नाल ते फिर इनू मिलना बड़ा ही सौखा काम हैगा जदों तुसी ग्रोथ की गल करते हो। कुछ उदाहरणां भी वेख लैने आ। पहला आपां उदाहरणां वेखांगे ग्रोथ दियां, उस तो बाद डिवेलपमेंट दियां। जदों आपां ग्रोथ दियां उदाहरणां की गल करदे आ, इहदे विच तुहाडी हाइट वधेगी, जिहदी आपां गल स्टार्टिंग दे विच ही कीती सीगी कि जेकर मान लो कोई परसन पहलां 4 फुट दा सीगा, तुसी हुण ओह परसन की हो गया जी 5 फुट दा हो गया। तुसी अक्सर वेख्या होना कि जिहड़े बच्चे हुंदे ने
6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੈਬਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਬਾਬਾ, ਮਾਮਾ, ਪਾਪਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਬਟ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਵਾਧੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਹੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਹੇਅਰ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਸਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਊਬਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਈਡਰ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵੌਂਬ ਟੂ ਟੌਂਬ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਥ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 올ਡ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ weight ਵੱਧਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਚਾਂਸਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਗਰੋਥ ਦੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंटल ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ weight ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋਲ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਈਵਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ weight ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।